नमस्कार आपको स्वागत करुछु वर्तमान ओडिशार गोटे अर्ख नुआ अध्याय किताब महल आज आम जहाँ को अतिथि भाव पाइछु से पेशारे जड़े डाक्तर किंतु निशा हूँ साहित्य रचना करने आत्मीयतार भिन्न स्वर आंकिला परे से एभली एक नुआ उपन्यास आम सामना को आनी अनुवाद उपन्यास जो थी अच्छी संपर्क केमिति समयक्रमे बालुका समाधि निए एवं पुणी थे केमती आम भूली जाऊा संपर्क को मन पकाऊ तारी धीरे बांधापी बाध्य तेज मु आज कार्यक्रम अतिथि को स्वागत करुच्ची आम सह अच्छा डॉक्टर पदव्या मिश्र मैडम आपको कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार। केमती अच्छा? भल अच्छी। तेबे आपनकर प्रथम कविता संकलन होछि आत्मीयतार भिन्न स्वर तापर आपण ए उपन्यास प्रति बा काहे उपन्यास को आपण मन बळेले? देखंतु आत्मीयतार भिन्न स्वरटा जेतेबेले लेखा हेतिला एटा संकलन करबा उद्देश्य रे लेखा हे नथिला जो कहंती कविता लेखु लेखु लेखि जाए सेमती लेखिबा भितरे केतेबेले सी पहुंची कि गोटे बहिर रूप नै गला मु निजे भी जानि पारलिनी। मोर सेथिरे जो थिला कविता बहिटा तार प्रथम कविता थिला भल झियर संज्ञा को नेकी अरे से तो कविता लेखे से कि भल झियो एटा थिला प्रथम लाइन तार तो सेटा गोटे अलगा दुनियार कथा। तापरे जेतेबेले गीतांजलि श्रींकर ए बहिटा देखिली आउ धौली पब्लिकेशन रो मनुबाबू एथिपई मते अप्रोच करथिले ट्रांसलेट करबा पई बहिटा पढिला परे मु एते इन्वॉल्वड ही गली बहिर जिनसटा मो मन को टच कला तो यार ट्रांसलेशन पई सेथिपई आगको बढ़ी। तेबे जदि हम अनुवाद साहित्य कथा देखिबा गोटे साहित्य को बा अन्य जनकर सृष्टि को अनुवाद कला बेले बहुत गुडे चैलेंजेस आसी निश्चय आपण सेमती कोन चैलेंजेस फेस करचंदी? देखंतु ए बहिटा निजे होची गोटे स्वयं संपूर्ण बहिर बहुत गुड़ाक डायमेंशन एमती अच्छी जो गुड़ा गोटे साधारण उपन्यास रे बा साधारण लेखारे आमे प्राय पाए नाही जेहेतु गीतांजलि श्रींकर लैंग्वेज ऊपर एते सुंदर कमांड अच्छी एते सुंदर दखल अच्छी तेणु सी सब प्रकार जिनस ए गोटे बही भीतर देकी बांधिबा को चेष्टा करिसंती सेटा तांकर लैंग्वेज ऊपर दखल हो बा तांकर साड़ी ऊपर ज्ञान हो बा तांकर खाद्यपेय उपरे विभिन्न कल्चर विषय को लेकिन तांकर जो एक्सपोजर अच्छी से सब जिनस एथिरे दबा पई चेष्टा करिसंती। तेणु मु जेतेबेले बहिटा ट्रांसलेट करबा को गली गोटे फ्लो रे बहिटा पढ़ी जीवाटा सहज थिला किंतु ताको जेतेबेले ओडिया रे अनुवाद करबा पई कथा पड़िला एक रे तो कल्चरल डिफरेंस अच्छी दुई रे जोटा पर्टिकुलरली गोटे लैंग्वेज रे हमें कहि परिबा सेम जिनस आम कल्चर को आम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करके लेखिला बेल को निश्चय टिके असुविधा है मो आड़ू चेष्टा करिछि जे जोटा अंतर्निहित भावना थिला लेखिला बेले गीतांजलि मैडम करो से जिनसटा कम से कम जो पाठकटा एटा पढ़िबो आम ओडिया बैकग्राउंड रो जे देखुथिबो से जेमति से जिनसटा संगे निजुको कोरिलेट करि परिबो। तबे जदि हमें अनुवाद साहित्य कथा देखिबा जनकर सृष्टि बा जनकर लेखा को केवल आम भाषा रे ताको रूपांतरण करबा ना सेथरे आपण भी निजर किछि निजस्व भावना निजस्व भाषा बा हमर आंचलिक अनुभव अनुभूति को सेथरे स्थानित करंती? निश्चय सेही जिनसटा ही मु कहबा पई चाहूतिली जे गोटे कल्चर रो जोटा बैकग्राउंड अच्छी सेही सेम जिनस हमर एठी जेतेबेले आमे माने देखिबा तार टिके रूपर रूपांतर घटे तार भावर भावांतर घटे तेणु से दृष्टि निश्चय किसी जगार मु जमती गोटे लास्ट चैप्टर अच्छी किसी क्लासिकल गीत रो से लिखिंट गीतांजलि मैडम सेटा को मु आमर ओडिया कॉन्टेक्स्ट रे आमर जो भजन गुड़ाक अच्छी से कबीर कर दोहा देइचंती मु ताकू आमर थका मन चाल जीवा देकरी सेमती भाव रे किछि रिप्रेजेंट करबा पई चेष्टा करिछि। केते दिन लागि छै को अनुवाद करबा पई? हाराहारी 7 ରୁ 8 मास। 7 ରୁ 8 मास निश्चय। तबे आ गोटे कथा मो मुखबंध पढुथली मुखबंध रे आपण लिखिचंती कहानी हो पई गोटे स्त्री ही यथेष्ट बा गोटे नारी ही यथेष्ट केते यथार्थता अछि ए वाक्य रे? गोटे नारी निजे ही गोटे कहानी से सेथि पई गीतांजलि मैडम लिखिचंती जो माने प्राय टिके स्त्री लोक जेतेबेले तार पार्टीटा फिटे कहिले क्रिएटिव जने जदी हैला ताहले जोटा तार भितर लुचिक्री अच्छी जोटा समस्ते कहि पारंतिनी से ताको कागज कलम रे एक्सप्रेस करबा पई चेष्टा करे तेणु गोटे नारी रो निजर जीवनटा ही होची गोटे कहानी। ये जो टाइटल आप नहीं बालुका समाधि एमती शीर्षक कौन जदि शीर्षक अत्यंत चमत्कार इतने अग्राह कर ये शीर्षक कहीं
ବହିର ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା ଥିଲା ରେତ୍ ସମାଧି। ତ ତାକୁ ଯଦି ତାର ଶାବ୍ଦିକ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ ବି ବାଲିର ସମାଧି ହବ। ତାକୁ ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ କରିକି ବାଲୁକା ସମାଧି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଛଡ଼ା ୟାର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନାଁ ହେଇ ବି ପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ବହିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବହିର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି 1947ରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବାଲିର ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦେଇକି ପହଁରିକି ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନର ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ତାର ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବହିର ଦେଖିବେ ଯେ ସିଏ ଫେର ଫେରିକି ସେଇ ବାଲି ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିରେ ଫେର ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ସମାଧି ଭିତରେ ବାଲି ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଗଲା ଦିନର ଜୀବନଟା ସମାଧି ପାଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଉଙ୍କି ମାରିକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ତେବେ ଯେମିତି ସବୁ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଥାନ୍ତି ନାୟିକା ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ସେମିତି ବାଲୁକା ସମାଧି କଥା ଦେଖାଯିବ ନାୟକ କିଏ ନାୟିକା କିଏ? ଏଇ କାହାଣୀର ପ୍ରତି ବାଲିଗୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ ନାୟିକା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିରେ ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନରେ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇ ବହିରେ ସିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଓପିନିଅନ୍ ସେ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ଜଣେ କୁଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଚିରैୟା ଯୋଉ ବଣି ଚଢ଼େଇ ସିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଦୁଆର କଥା କହୁଛି, କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ କଥା କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଛଡ଼ି କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଆନିମେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାର ଷ୍ଟୋରିର ଫ୍ଲୋଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ କାନ୍ଥ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁ ଧାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ମାନେ ସେଠି ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ କଥା ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେ ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ସେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସିଏ ସବୁ ସତ କଥା ଦେଖୁଛି ବା ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଆର ବନ୍ଧଠୁ ବେଶୀ ସତ ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ଜାଣିନି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ମାନେ ଦୁଆରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଯେ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି ସେ କେତେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ଦୁଆର କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାଣୀରେ ଘରର ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଯୋଉଟା ତା ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଦରଜା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ସେଇ ସୀମାରେଖା ଯୋଉଟା ଆମେ ଡେଇଁକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପଶୁଛେ। ଘର ଭିତର ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ୱାର୍ଲଡ। ଆପଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଖା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ଆପଣ ବାହାରର ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଚଳିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଜରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ଘରର ଝିଅ ଯିଏ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତାର ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା। ସି ଇଜ୍ ଏ ଡିଭୋର୍ସି। ସିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଘରର ବୋହୂ ସିଏ ପାଦରେ ରିବକ୍ର ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି ବାହାରକୁ ପାଦଟା କାଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଦରଜା ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଲୋକଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଲୋକଟା ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରର ଦରଜାଟା ଟପିକି ବାହାରକୁ ଯାଏ ହେରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଁରେ ପାଲଟିଯାଏ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକରେ ଆମେ ପାଲଟିଯାଏ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇ କହିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି ଅଛି ଯେ ଝିଅ ପବନରେ ଜନ୍ମ। ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ହିଁ ଝିଅକୁ ଜାଣିପାରେ। ଯଦି ବାଲୁକା ସମାଧି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ବାଲୁକା ସମାଧିର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସେଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରୋଜାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ନେଇକିରି ଚରିତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝିଅଟିଏ ପବନରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ହିଁ ଝିଅକୁ ଜାଣିପାରେ। ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମାନେ ଏ କଥାକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ହେଉଛି ଜୀବନର ସେଇ ଅଂଶ ଯୋଉଠି ସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
ସବୁ ଭାବନା ଏକାଠି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦିଓ ମୁଁ ଏକଥା କହିବିନି କି ନାରୀବାଦୀ ହିସାବରେ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ରଖିବିନି ଯେ କୋଉ ପୁଅ ପିଲା ଭିତରେ ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ଗୁଣଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର। ତେଣୁ ଝିଅଟେ ହେଇକିରି ଝିଅଟାକୁ ବୁଝିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର, ଝିଅର ନିଜର ଭାବନାକୁ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେତିକି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁଟା ସଫ୍ଟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଝିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବଳ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏକପାଖିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ମୋତେ ଚଳିବନି। ଏ ବହିର ଅନ୍ୟ ଧାଡ଼ି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଘରର ଚାକର, ଘରର ପରିବେଶ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ବାଲୁକା ସମୁଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି କ'ଣ, ବା ଉପନ୍ୟାସଟି କାହା ଉପରେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ନେଇକିରି ଆର ଆଧାର କ'ଣ? କାହାଣୀଟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି 1947ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେଶ ଆଉ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଉପରେ ଏଇ କାହାଣୀଟା ଆଧାରିତ। ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦିଓ କ୍ଲିଅର କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସୀମାର ଆରପାରିରୁ ଏଇ ପାରିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଚାହିଁଛି ତା ଅତୀତକୁ, ତାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଫର୍ଦ୍ଦ ଥିଲା ଜୀବନର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଉଟେଇ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବାକୁ, ସେଇ ଜୀବନଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କାହାର କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବହି ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିପାରିବିନି। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛିଟା ବାକି ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଏମିତି ୟାକୁ ନେଇକିରି ଅନେକ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ତାର ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ସଂସାରରୁ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଜୀବନର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇ ସାରିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକେଇବା, ତା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ସମ୍ଭବ କି, ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ? ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତିରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ଜଣଙ୍କ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଲେଉଟିକି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଚାହିଁପାରେନି। ଜୀବନର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛେ ସେସବୁ ସେଇ ରାସ୍ତାର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ର ଫଳ। ତେଣୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର, ପଛକୁ ବୁଲିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମୂଳଦୁଆ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ସ୍କୁଲରୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟାକୁ ରିଲିଭିଂ ୟୋର ପାଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଭୁଲା ମେମୋରି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଫେରିଯିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ତେବେ ସ୍ମୃତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବହିର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୁଲିବା ଭାରି ଅଜବ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭୁଲିବା ହୁଏତ ସହଜ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ହିଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୁଲିବା ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାରତା ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେଠି ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବୋଧହୁଏ ଅବୁଝା ରହିଲା। ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଏମିତି ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଜଣକୁ ଭୁଲିବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ବହିର ଯାଦୁଗରୀ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯାଦୁଗରୀ। ମୁଁ ତ କିଛି କିଛି ମୋର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେଇଠି ସଜେଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ନେହି, ନଈ, ନା। ଏଇ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେ ଏତେ ଭାବରେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଅରିଜିନାଲ ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାରଣ ସିଏ ଯଦି ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ହୁଏତ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖୋଜିକିରି ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାହାର କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ, ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଯେମିତି ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ହେଲା, ଗଣ୍ଠିଲି ହେଲା, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହେଲା ଭଳିଆ
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ତାକୁ ଚରିତ୍ର କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଓପିନିଅନ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ କାନ୍ଥର କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କାନ୍ଥର କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଯାହା ଦେଖେ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ କରେ। ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଭାଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ଉଠେ ତାକୁ ସେ ଶବ୍ଦରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ବହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ ଫଟା ଜୁଜିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ମାନେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖାରେ ନଥିବ, ତାକୁ ନା। ଆପଣ add ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। କେମିତି କେତେଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଏ ବହିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୂଳ ଲେଖାରେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟଟା କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ତା ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ଯେଉଁ ପାଠକଟି ପଢ଼ିବ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବହିଟେ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ତା ମନକୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର, ତାର ଭାବନାକୁ ବୁଝିକିରି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ଏସେନ୍ସକୁ, ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆର କିଛି ରୂଢ଼ି ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋଭର୍ବ ହେଲା, କିଛି ଲୋକୋକ୍ତି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ସେ ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ବହି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଏକା କରିକି ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁ ଯେମିତି ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଧାଡ଼ିଏ, ପଢ଼ିବାକୁ ହବ ଗାଡ଼ିଏ। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଢ଼ିଲା ଫଳରେ ହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଲେଖିକା କେଉଁମାନେ? ମୁଁ ଜଣେ ବହି ମନସ୍କ ମଣିଷ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସିଏ ଛୋଟ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚଟି ବହି ହଉ କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କାର ହାର୍ଡ଼ବାଉଣ୍ଡ ବହି ହଉ, ଯେଉଁଠି ବହିଟେ ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଟକିଯାଏ। ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ନ ଯାଏ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ନ ଯାଏ, ଯଦି କାହା ଘରେ ବହି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଲିବାଲି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ହିଁ ଯାଇଥିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଘର କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ବହି ପଢ଼ିଛି ନ ପଢ଼ିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି ଆହୁରି ବହୁତ ପଢ଼ିବା ବାକି ଅଛି। ତେବେ ବହିର କିଛିଟା ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ଘୃଣା କରିହୁଏ? ଅତି ବିରକ୍ତି ଲାଗିପାରେ ବା ଅତି ନିରାଶ ଲାଗିପାରେ। ଉଠ ନାହିଁ, ଖରା ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ, ସୁପିବ ନାହିଁ, ପିଠି ଚୁପ୍, କାନ୍ଥ ଚୁପ୍, ସବୁ ଚୁପ୍। এই ଲାଇନ୍‌କୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆମକୁ? ଯେମିତି କହିଲି, ମୋର ପୁରା ଅନୁବାଦର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ହିଁ ଦେବି। ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟା ରଖା ହେଇନଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ମୋ ନିଜର ବି ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏତେ ଦଖଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ, ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଘୃଣା କରିହୁଏ? ସତ କଥା ଘୃଣା କରିହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେହି ଶବ୍ଦରେ କହିପାରନ୍ତିନି। ନିରାଶ ଲାଗିପାରେ, ହତାଶ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ କନଭରସେସନର ସ୍କିଲ୍ଟା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିଯାଏ ଆମେ ହୁଁ ଆଉ ନାହିଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏନି। ସେ ନାହିଁକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ କତରା ଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ସେମିତି କତରା ଲଗା ହେଇ 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘର ଯାକର ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ତାଙ୍କର ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଦେଖ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ନାହିଁ, ଦେଖ ସୁପିବ, ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୁପ୍ର ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା ସେ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନାହିଁ, ନାଇଁ, ନା ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟା ସୀମିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଭାରି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ପୁଣି ସେଇଠିକି ଫେରିବାକୁ ହୁଏ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏମିତି ହୁଏ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆସିଛୁ ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା।
ଏଇଟାକୁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ତ ମୋଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ କର୍ମଫଳର ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇକି ଆମକୁ ହିଁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ଆମେ ପୋତିଛେ ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ସେଇ ଗଛକୁ ଲଗେଇକି ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କବିତା ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଭାଗ ଯଦିଓ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଦଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗେ? ଭାବରେ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବହି, ତାର ଯଦି ଭାବନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କାହାଣୀର ଭାବଧାରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆବେଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ ଅଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ଇଭେନ୍ ଏଇ ବାଲୁକା ସମାଧି ବହିଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି 4-5ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଆଉ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ସଫଳ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ଯଦି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜା ମିଶ୍ର ସଫଳ ହେବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟା ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲାଇଫର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ରହିଛି, କାହାର ଛୋଟ ତ କାହାର ବଡ଼। ତଥାପି ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ଆତ୍ମୀୟତାର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ମୋତେ ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋର ନନା ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଆଉ ମୋର ବୋଉ ଶ୍ରୀମତୀ ହରପ୍ରିୟା ନନ୍ଦ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ସଂସାରଟା ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ, ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତାର ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇଭେନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହାଉସ୍ର ମନୁବାବୁଙ୍କର ବି ପର୍ସୁଏସନ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ବହିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ସରିନଥିଲା, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଡେଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବସିକି ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛି, ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାବେଳେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ତିଆରି କରିବାରେ ଜଣେ ଅନୁବାଦିକା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖକଟିଏ ଯେମିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା କଥା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ବାଲୁକା ସମାଧି କଥା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବାଲୁକା ସମାଧିର ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ ବା ବହିର ରୂପ ଦେବାରେ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରି ଠିଆ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ ତାର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଛଡ଼େଇକି କଲମ ଧରେଇଲେ ଆଉ ଥରେ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ପରେ ଗୋଟେ ରାଇଟର୍ସ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ଆସେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କମ୍ପଲସନ୍ ନ ପଢ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲେଖା ବହୁତ କମ୍ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲେଖା ଲେଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବହିରେ ଛପିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୁବାବୁ ଏଇ ବହିର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲି ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିଲି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନ ରହିଲେ ଲେଖାଟି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଛାଡ଼ିକିରି କଲମ ଧରିବା ଛାଡ଼ିକି ତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସବୁତକ ସମାନ ଭାବରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଲେଖାର ଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଜେନେଟିକ୍ ଡିଫେକ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ମୋ ନନା ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଥିଲେ,
ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏସ୍ କଲେଜରେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତ PUPP ଥିଲା, ସିଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ସେଟା ନାଟକଟା ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବି ସେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର 4ଟା ବହି ପବ୍ଲିଶ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ମୋର ବୋଧେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର କବିତା ନା ଗପ? ପ୍ରଥମ ଲେଖା କବିତା ଥିଲା। ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ସମହାଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ବୋଧେ କବିତା ଲେଖା ହୁଏ, ମୁଁ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛିର ପ୍ରଥମକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନା। ସେ କାହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହଉ, ଗୋଟେ ଲେଖକର ପ୍ରଥମ ବହି ହଉ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହଉ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାର କେଇ ଧାଡ଼ି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କବିତା ତ ଏତେ ଦିନ ତଳର କଥା ହେଲାଣି, ଏତେ ମନେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 2 ଧାଡ଼ି କହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କରିନେଲି ଅଭିନୟ, ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ ପିନ୍ଧି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ, ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସେ ସେଇ ଦୂର ଆକାଶକୁ, କରିଦିଅ ନା ମୋତେ ବନ୍ଦୀ। ଏଇଟା 2 ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, ଏଇ ଏସେନ୍ସକୁ ନେଇକି, ଫେମିନିଜମର ଫିଲିଂକୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବାରୁ ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟା, ତାକୁ ସେମାନେ ରମ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଧରିତ୍ରୀର ସଣ୍ଡେ ପେଜ୍ଟାରେ ଛୁଟି ଦିନ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲା। ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ମୋ ନନାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଲେଖାର ନାଁ ବି ଥିଲା ମନମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ତ ମୋର ଯିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମାନସ୍ୱିନୀ ବୋଲି, ସମହାଉ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ତୀରରେ 2ଟା ଶିକାର ହେବା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖା ବି ପବ୍ଲିଶ ହେଲା, ମୋ ନନାଙ୍କର ସେଇଟା ବର୍ଥଡେ ବି ଗିଫ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲେଖାଟା ଲେଖିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲେଖିକାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲେଖା ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଯାଏ, ମାନେ ଅଟକିଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ କାଗଜକୁ ଉତାରି ପାରୁନା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, କବିତା ମାଡ଼େ। ତ ବହୁତ ଥର କବିତା ମାଡ଼ିଛି, ଲେଖା ବି ମାଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲେଖିକି ଲେଖାଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ଗୋଟେ 2 ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଗୁଣଗୁଣଉଥିବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିପାରିନି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଚାକିରି ଜୀବନ, ତା ସହିତ ସମାଜସେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ କେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି ବା ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଉନି, ସାହିତ୍ୟ ମୋଠୁ ସମୟ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆରେ ବା! ଯେଉଁ ସମୟଟାରେ, ଯେମିତି କହିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼େ। ମୁଁ 10 ପେଜ୍ ନ ପଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବେଡ଼୍କୁ ଯାଏନି। କେଉଁ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ଼ ଶ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 5 ପେଜ୍ ନ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପାରେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟକାର ହେଇକି ସିଏ ସେଇ ରୁଟିନ୍ଟା ରଖିପାରୁଥିଲେ, ବହିଟେ ପଢ଼ିବା ତ କିଛି କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏବେ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ଖଟର ଦାଢ଼ରେ ସବୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବହି ଗୋଟେ କରି କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5ଟା ବହି ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼େ। ଯେମିତି କହିଲି, ସାହିତ୍ୟ ମୋଠୁ ମୋ ସମୟ ବାହାର କରିନି। ତେବେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆଉ ପାଠକଙ୍କର ମରୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ପ୍ରକୃତି ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ 4 ଜଣ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ ନ କରିଛେ, ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଆସିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କାଗଜ କଲମ ଆଉ ଛପା କାଳିର ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବହି ମନସ୍କ ହେବା ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି କମିଯାଉଛି, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ।
ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବୁକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଦିସ୍ ଅ ସ୍ମଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯୋଉଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରୁ ବାହାର କରିକି ବହି ମେଳ ଭିତରେ ସିଏ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ପଢନ୍ତୁ, ଖାଲି ବହି ଖେଳାନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଶୋଇକିରି 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖବରକାଗଜର ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଖେ ସେ କାଳିର ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯୋଉଟା ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବାଲୁକା ସମାଧିର ଅନୁବାଦିକା ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ସେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲମ ମୁନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ବହୁତ ଆଲୋଚନାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବାଲୁକା ସମାଧି ବହୁତ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଜନ କରୁ। ନମସ୍କାର।